आप लेहो तुम कथा सुधारी, हम न सकत कर सिफत तुम्हारी। आप लेहो तुम कथा सुधारी। गुरु प्यारी सन्मानयोग साध संगत जी, साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज तिन्हां ने किरपा कीती है दरबार दियां हाजरियां भर के साहिब जी दी बाणी गुरबाणी दी विचार नूं सरवण करन दा समा सानू करतार जी ने बख्शिया है। सो आओ गुरबाणी दी विचार नूं आरंभ करिए। प्रथम प्यार ते अदब दे नाल आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज दा पावन हुक्मनामा साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज उन्हां द्वारा रची हुई जैत सरी दी वार दा एक श्लोक है जो कि 707 अंग तो आरंभ होके 708 अंग ते समाप्ति हो जाती है। गुरु पातशाह जी इस शब्द दे अंदर उन्हां लोकां दा जिक्र करते ने जिन्हां दे पास बड़ियां ही सहूलतां ने रहण दे वास्ते। स्वर्गां जैसा देश है, जिन्हां ने पृथ्वी दे 9 हिस्से जिहड़े ने जिते हुए हैं। इस प्रकार फिर गुरु साहब जी कहते ने ऐसे लोग जिहड़े हैं बिसरंत हर गोपाल है, नानक ते प्राणी उद्यान भरमण है। पर जेकर ओह वाहिगुरु नूं याद नहीं रखते तां इउं आ उन्हां दी जिंदगी जिवें ओह उजाड़ दे विच वसदे ने। नानक ते प्राणी उद्यान भरमण है। कौतक कोड़ तमाशया चित नाव सुनाऊं, नानक कोड़ी नरक बराबरे उजड़ सोई थाओ। गुरु जी कहते ने कि देखो दुनिया दे विच आके अनेकां प्रकार दे कई प्रकार दे तमाशे हैं, खेड़ ने ते कई प्रकार दे लोग ने। उन्हां दे काम करन दा अंदाज भी वखरा वखरा है। कई वार ना साडा जिहड़ा मन है इन्हां दे विच लग के ते मोया जांदा है, गलत पासे वल हो तुरदा ते नाम जिहड़ा वाहिगुरु दा सानूं चेती नहीं आउंदा। कौतक कोड़ तमाशिया चित ना आवसनाऊं। ये दुनिया दे तमाशे देख के इस मेले नूं देख के संसार दे वाहिगुरु दी याद नहीं आउंदी। इस करके गुरसिख प्यारिओ गुरु महाराज सच्चे पातशाह जी सानू कहंदे ने ओह लोग जेड़े कि इत्थे आके तमाशियां दे विच फस जांदे ने, वाहिगुरु नूं याद नहीं रखदे, उन्हां दा जीवन उजाड़ दे वांग जाणो। जिद्दां उजाड़ हुंदी आ ना एक जिथे कुछ उगदा नहीं, बंजर जमीन हुंदी आ, वो बंजर जमीन दे वांग उन्हां नूं जाणो। इत्थे गुरु साहब जी सानू जियां नूं समझाउंदे ने कि बंदे नूं फसाउण लई
बहुत सारे शिकारी ने, मन नूं उलझाउण लई बड़ियां चीज़ां ने, पर मन की समस्या का हल करन लई केवल ते केवल गुरु महाराज हैं। इस करके बहुत संभावना यही आ कि बंदे दे फसन दी, उहदे उलझन दी, जिस करके वो फस भी जाता। बहुत लोग ने इत्थे जिहड़े विकारां दे विच फसे पए ने, उन्हां तो निकलिया नहीं जा रहा। सक्सैसफुल जिहड़ी लाइफ आ, सफलतापूर्वक जिंदगी, वो उन्हां तो बनाई नहीं जा रही। बसंत स्वर्ग लोक है जितते पृथ्वी नव खंडन है। स्वर्गां च बसन वाले लोग, स्वर्गां वर्गी धरती भी होवे, पृथ्वी भी उन्हां जित लई होवे, पर जे रब नूं ही भुला दिता फिर वो स्वर्ग भी नरक बन जाएगा। उन्हां दे रहण दा ढंग, उन्हां दे जिंदगी जिउण दा अंदाज ही स्वर्गां नूं नरक च तब्दील कर देगा। इस करके गुरसिख प्यारिओ, गुरु महाराज सानू कहिंदे ने, सफल हो के ते सफलता तो पहला वो अकाल नूं याद रखना ही वाहिगुरु, गुरु नूं चेते करना ही असल जिंदगी दा मनोरथ है। असल जिंदगी दा मनोरथ है। गुरु साहब जी सानू यही चीज़ां बार बार अपनी बाणी राही, कथा राही, कीर्तन राही समझाउण दा जिहड़ा है यतन करदे ने कि जे तू सिखा उहनूं भुला दिता अमीर हो के, तो फिर वो तेरी अमीरी का कोई फायदा नहीं, वो कबूल नहीं होवेगी। वो अमीरी जिहदे विच दान नहीं, जिहदे विच दसबंध नहीं, जिहदे विच किसे दा भला नहीं, वो अमीरी नहीं हो सकदी। वो अमीरी जिहदे विच किसे दा भला करन दा जिगरा ही नहीं, दिल ही नहीं, वो अमीरी गुरु नूं प्रवान नहीं हो सकदी। इस करके दुनिया दे कोड़ तमाशे, नाना प्रकार दे तमाशे देख के वाहिगुरु दी याद भुल जांदी आ, बंदे नूं चित चेते ही नहीं आउंदा। ते ओ बंदा कोड़ी नानक, कोड़ी नरक बराबरे उजड़ सोई थाओ। ओदी ओ जिहड़ी वसन वाली जगह है ना, जिथे वो रहिंदा, फिर वो कोड़ दे बराबर हो जाती आ, नरक दे बराबर हो जाती आ, उजाड़ बन जाती है। इंसान नूं एक भुलेखा है, पर माओ अगे पौड़ी दे विच साहिब जी ने दस्सिया कि महा भयान उद्यान नगर कर मानिया। बंदे ने की कीता है कि जिहड़ियां उजाड़ चीज़ां सी, बंजर जमीनां सी, उहनूं उपजाऊ दस्सिया। जिहड़े वसे हुए नगर सन उहनूं उजड़े हुए दस्सिया। उजड़ियां हुईयां नगरियां नूं नगर करके संबोधन किया। झूठ नूं सच, सच नूं झूठ, कौड़े नूं मिठा, मिठे नूं कौड़ा, कि ऐसी रीति बंदे दी हो चुकी आ जिहदे करके उन्होंने अज्ञानता है, समझ नहीं। मीठे को कौड़ा कहे, कड़ुए को मीठा, राते की निंदा करहे ऐसा कल मैं डीठा। महाभयान उद्यान नगर कर मानिया। जंगल नूं नगर दसदा है, झूठ नूं सच दसदा है। काम क्रोध अहंकार फिरहे दीवानिया। वासना दे अधीन होके, गुस्से दे अधीन होके, हंकार विच आके दीवाना जिहा होके, झल्ला जिहा होके फिरदा है। कुछ भी इहनूं समझ नहीं है। ये गुरु अर्जन देव जी कहते हैं। इस करके सफलतापूर्वक जिंदगी जिउण लई 6 आदतां जिहड़ियां, जिवें चाणक्य नीति दर्पण, बिदर नीति दर्पण, ये जिहड़ियां किताबां ने, पहलां विद्वान जिहड़े लोग सन पढ़दे सन, इन्हां नूं
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਸੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਬਿਦਰ ਨੀਤੀ ਦਰਪਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ 6 ਗੱਲਾਂ ਜੇਕਰ ਬੰਦਾ ਕਮਾ ਲਵੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਫਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਆ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਉਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੀਂਦ ਲੈਣੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਫਲ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਨ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਵਿਕਾਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੀਂਦ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਨੀਂਦ ਨੂੰ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੀਂਦ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀ ਬੋਰੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਉਹ ਅੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਬੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ। ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬੋਰੀਅਤ ਆ ਇਹ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਵੇਂ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਕਿ ਰੈਣ ਗਵਾਈ ਸੋਏ ਕੈ, ਦਿਵਸ ਗਵਾਇਆ ਖਾਏ, ਹੀਰੇ ਜੈਸਾ ਜਨਮ ਹੈ ਕੌਡੀ ਬਦਲੇ ਜਾਏ। ਕਬੀਰ ਸੂਤਾ ਕਿਆ ਕਰੇ, ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ ਜਪੇ ਮੁਰਾਰ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੋਵਣ ਹੋਏ ਗੋ, ਲਾਂਬੇ ਗੂੰਡ ਬਸਾਰ। हे ਇਨਸਾਨ, हे ਜੀਵ, ਤੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਇਤਨੀ ਤੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਪਿਆਰੀ ਆ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਲਾਈਫ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਨੀਂਦ ਦਾ ਤਿਆਗ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਫਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨੀਂਦ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਤਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੀ ਨੀਂਦ ਤਿਆਗ ਕੇ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਠ ਫਰੀਦਾ ਉਜੂ ਸਾਜ, ਸੁਬਾ ਨਿਵਾਜ ਗੁਜ਼ਾਰ, ਜੋ ਸਿਰ ਸਾਈਂ ਨਾ ਨਿਵੈ ਸੋ ਸਿਰ ਕੱਪ ਉਤਾਰ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਔਗਣ ਹੈ ਨੀਂਦ ਔਗਣ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੀਂਦ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੀਂਦ, 8 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਨੀਂਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖੁਆਰ ਕਰੇਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਕਮੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਹ ਆ। ਦੂਜੀ ਕਮੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਦੀ ਬੋਰੀਅਤ, ਅੱਕ ਜਾਣਾ, ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨਾ ਲੱਗਣਾ। ਬੱਦਾ ਚੱਟੀ ਜੋ ਭਰੇ, ਨਾ ਗੁਣ ਨਾ ਪੁਕਾਰ, ਸੇਤੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਦਿਨ ਚਾਰ। ਉਹ ਕੰਮ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਮਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਬੰਦੇ ਇਹ ਨੇ, ਉਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਅੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੱਦਾ ਚੱਟੀ ਜੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੂਜੀ ਕਮੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਇਹ ਆ ਬੋਰੀਅਤ। 6 ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਬਿਦਰ ਨੀਤੀ ਦਾ ਕਰਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੀਂਦ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕੰਮ ਦੀ ਬੋਰੀਅਤ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਉਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚੈ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਵਈ ਜੇ ਸੋਚੀ ਲੱਖ ਵਾਰ। ਜਦੋਂ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਨ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੁੱਖ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਰੂਹ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਚਿੱਤ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਤਨੇ ਟੋਟੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੋਰੀਅਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਅੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਹੈ
ਕੰਮ ਦੀ ਬੋਰੀਅਤ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਬਿਦਰ ਨੀਤੀ ਵਾਲਾ ਕਰਤਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਆ ਡਰ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਡਰ ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ ਕੋ ਭਉ ਕਿਛ ਨਾਹੀ, ਜਮ ਨਹੀਂ ਆਵੇ ਨੀਰੇ। ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨੈ ਪੈ ਮਾਨ ਤਾਣ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ। ਕਾਹਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰ ਹੈ ਮੌਤ ਦਾ, ਪਹਿਲਾ ਡਰ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਡਰ ਹੈ ਵਿਜੋਗ ਹੋਣ ਦਾ, ਮੇਰਾ ਵਿਛੋੜਾ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੋੜਾ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਦੂਜਾ ਡਰ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਗਵਾਚਣ ਦਾ ਡਰ, ਮੈਂ ਫੇਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਸੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ ਤੇ ਕੀ ਪਤਾ ਸਫਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਵਾਲੇ ਡਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਕ ਲੈਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਲਸ। ਜਿਹੜੀ ਆਲਸ ਆ ਨਾ, ਬੁਰੇ ਕਾਮ ਕੋ ਊਠ ਖਲੋਇਆ, ਨਾਮ ਕੀ ਬੇਲਾ ਪੈ ਪੈ ਸੋਇਆ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜੇ ਉੱਠੇ ਹੀ ਨਾ, ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਪੰਜਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਾਲ ਮਟੋਲੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦਿਨ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਟਾਲੇ ਟੋਲੇ ਦਿਨ ਗਿਆ, ਵਿਆਜ ਬੜਨ ਤੋਂ ਜਾਏ। ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਕੱਲ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਸੋਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਟਾਲ ਮਟੋਲੇ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਦੇ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 6 ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਟੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੀਂਦ ਲੈਣੀ, 8 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੌਣਾ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਬੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਅੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਦਾ ਰਿਆਜ਼ ਆ, ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ, ਤਬਲੇ ਦਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਸੰਗੀਤ। ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਅੱਕ ਜੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੰਮ ਦੀ ਬੋਰੀਅਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਲਸ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨੂੰ ਟਾਲ ਮਟੋਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਔਗਣ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਔਗਣ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗੁੱਸਾ। ਗੁੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਗਾਲ ਦਿੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਹੰਕਾਰ ਫਿਰੇ ਦੇ ਬਾਨੇ। ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਚੌਥੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਡਰ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਚਣ ਦਾ ਡਰ, ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ, ਵਿਜੋਗ ਦਾ ਡਰ, ਵਪਾਰ 'ਚ ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ, ਫੇਲ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਟਾਲ ਮਟੋਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਢਣੀ। ਕਹਿਣਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕੰਮ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ। ਤੇ ਛੇਵੀਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਮਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸਦਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ। ਕਾਰਨ ਉਹ ਧੱਬਾ ਲਾ ਦੇਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਵੇਂ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੱਚਾ ਗਲਤੀ ਇੱਕ ਕਰਦਾ, ਸਜ਼ਾ ਸਾਰੀ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਗਲਤੀ ਇੱਕ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੁਰੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ, ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਸ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਜਾਓਗੇ। ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ 6 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਈ ਆ ਉਹ ਕੁਝ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਕਮੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ,
मेरे 'च की कमियां ने वो मैं जानदा हाँ, तुहाडीआं कमियां बारे मैं नहीं जानदा, पर तुहाडे मेरे बारे गुरु जानदा है। सो 6 चीज़ां नूं आपदियां जिंदगियां दे विचों कढ दिओ। ये जिहड़े औगण ने 6 वड्डे औगण ने, ते तुसीं तुहानूं पता नहीं लगना कढदिआं सार कदों सफल पूर्वक जिंदगी तुहानूं एक मिलेगी। सिर लगा जमडंड तां पछतानिया, पर बंदे नूं पता नहीं ना लगदा। एक कहानी लिखी महापुरुषां ने बड़ी प्यारी आ। एक अमीर बंदा सी ते उहने की कीता, सारी जिंदगी ना तां पैसे तो आप सुख लिया ते ना सुख उहने दिता परिवार नूं। उहनूं लगदा सी कि मैं कल जिउवांगा, परसों जिउणूंगा, चौथे जिउणूंगा। इवें सी। इवें करदिआं 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 कबीर साहब जी कहंदे ने ना कि हौली हौली बंदे नूं पता नहीं लगदा, बजुर्गी आ गई, मौत नेड़े आ गई। वो भी दिन आ गया जदों आखिरी दिन बंदे दा कहा जांदा, जदों आखिरी दिन हुंदा, वो भी दिन आ गया ते मौत ने आके दस्तखत दित्ती आ बूहे ते। पुछया कौन आ तू? वो कहण लगी मैं मौत हाँ ते तेनूं लिजाण वास्ते आई हाँ, तेनूं विआउण वास्ते आई हाँ। तेरी जिंद नूं मैं मौत दा लाड़ा हाँ, मौत दा फरिश्ता हाँ, जाना पवेगा। इहने आख्या नहीं हजे तां मैं जिंदगी शुरू भी नहीं कीती, सोचदा रहा जवानी च जिऊंगा, जवानी च कहा बुढ़ेपे च जिऊंगा। बच्चियां दे विआह करके, बच्चियां दे विआह हो गए, फिर उन्हां दे गां बच्चे हो जाण, फिर जिंदगी शुरू करूँगा। जिंदगी मैं शुरू ही नहीं की, तू तां मैनूं लैण भी आ गई। हर बंदे दी ये कहानी आ। कहंदा जिन्ने मेरे कोल पैसे ने ना वो मैं तैनूं दे दांगा, तू मैनूं समा दे दे, मैं जिहड़े काम छड्डे ने वो करना चाहुंदा हाँ। वो कहण लगी ये गल नहीं हुंदी, समा जे बंदे कोल होवे ते पैसा कमाया जा सकदा, पर पैसे नाल समा खरीदिया नहीं जा सकदा। तू पैसे दे नाल हुण समा मंगदा, साह मंगदा, ये इंपॉसिबल आ, ये असंभव आ, भाव की हो नहीं सकदा कदे भी। तेन जाना पवेगा, हुक्म है। जदों हुक्म है कल्ले आवे नानका, सदे उठी जाए। तू कल्लिया सी जग विच आए, तू सदे उठ जाना। पैर पसार इत्थे नहीं रहना, क्या राजा क्या राणा। दुश्मन मरे दी खुशी ना करिए, किते सज्जणा भी मर जाना। लाख वरे दी होवे आरजू, फिर भी ओढ़क नूं तुर जाना। फिर भी बंदे ने जाना। जे 100 वरिया जीवना, फरीदा भी तन होसी खे। बुढ़ा हुआ सेक फरीद, कंबन लगी दे। भगत फरीद जी कहते मैं बुढ़ा हो गया, 100 साल की मेरी उम्र हो गई आ, पर 100 साल का हो के मैं खे ही होना। जे 100 साल भी बंदे की उम्र हो जाए, क्योंकि कई बंदियां नूं हुंदा मेरी बहुत उम्र होवे, बहुत लम्मी उम्र होवे, जद कि इउं कहना चाहिदा उम्र भावें थोड़ी होवे पर वो सफल जिंदगी होवे, उह च वाहिगुरू दा प्यार होवे, गुरु दी इबादत होवे, बंदगी होवे। उम्र भावें छोटी होवे। फुल्लां वांग खिड़िए चाहे थोड़े दिन, कंडियां वांग चुभण दा की फायदा। कंडियां दी उम्र बहुत हुंदी आ, फुल्लां दी उम्र थोड़ी हुंदी आ। ऐसी बंदे दी जिंदगी है जिहड़ी वो होनी चाहिदी है। पर गुरु साहब जी कहंदे काम, क्रोध, अहंकार फिर हे देवानिया, सिर लगा जमडंड तां पछतानिया। बिन पूरे गुरदेव फिरे शैतानिया। पूरे गुरु तो बिना जिहड़ा बंदा है ना, वो शैताना दे वांग तुरिया फिरदा, शैताना दे वांग, दानवरती दे वांग तुरिया फिरदा। पूरे गुरु तो बिना, उहदी ज्ञान तो बिना, उहदी सिक्ख्या तो बिना, उहदी समझ तो बिना। जिस प्रकार छेवें पातशाह जी सन, वो दीवान सजाउंदे
ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਵੇਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਵੀਰ ਰਸ ਵਾਲੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਲਾ ਨਾ ਖੋ ਕੇ ਕੋਈ ਭੱਜ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਸ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬੀ ਗਿਆਨ, ਕੀਰਤਨ, ਕਥਾ, ਵਿਚਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਣ ਜੇਗੀ। ਸਾਚ ਕਹੋ ਸੁਨ ਲੇਹੋ ਸਭੈ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨਹਿ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਨਹੀਂ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣ ਜੇਗੀ। ਪਿਆਰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੀ ਤਾਂ ਹਨ। ਕੱਲੀ ਅੰਦਰ ਨਾਨਕਾ, ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਜੰਮਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਜਿੰਨ ਤੇ ਭੂਤ ਜੰਮਦੇ ਹਨ। ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ, ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਬੱਚੇ, ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨ ਤੇ ਭੂਤ ਨੇ। ਪੁੱਤ ਜਨੂਰੀ ਧੀ ਜਨੂਰਾ, ਪੁੱਤ ਜਨੂਰਾ ਧੀ ਜਨੂਰੀ, ਜੋਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਕਦਾਰ। ਕੱਲੀ ਅੰਦਰ ਨਾਨਕਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਵਤਾਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੀ ਤਾਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਤੋੜਦੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਇਨਸਾਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ, ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੀ ਤਾਂ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਨਸਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੰਗੂ ਕੀ ਕਾਇਆ, ਰਤਨਾ ਕੀ ਲਲਤਾ, ਅਗਰ ਬਾਸ ਤਨ ਸਾਸ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਾਂ 'ਚੋਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਐਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੁੰਦਾ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਜੰਗ ਹੋਈ ਆ, ਰੁਹੇਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਾਸ, ਤੇ ਸੂਬਾ ਸੀ ਇੱਕ ਅਬਦਲ ਖਾਂ, ਚੰਦੂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਘੇਰੜ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਤੀਰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਆਮ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਘੋੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਸੀ ਉਹ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗੀ ਨਸਲ ਦਾ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਭੱਜਣ ਵਾਲਾ। ਐਸਾ ਘੋੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਸੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਘੋੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਜੰਗ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਫਤਿਹ ਹੋਈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। 14,000 ਤੁਰਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਜੰਗ ਫਤਿਹ ਕੀਤੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਦੋਂ ਡੇਰੇ ਆਏ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਘੋੜਾ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਮੂੰਹੋਂ ਮੰਗਿਆ ਪੈਸਾ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਬਲੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਗ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਹੋਣ, ਜਿਹਦਾ ਰੰਗ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋਵੇ, ਐਸਾ ਕੋਈ ਘੋੜਾ ਮੂੰਹੋਂ ਮੰਗੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਬੜਾ ਲੱਭਿਆ ਪਰ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਘੋੜਾ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤਾਂ 'ਚ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਉਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਘੋੜਾ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਸਵਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਸੋਹਣਾ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਪਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਐਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਪੱਛਮ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਸੁਭਾਗਾ ਜੀ ਨੂੰ। ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ। ਉਹ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਤੇ 5 ਘੋੜੇ ਉਹਨੇ ਖਰੀਦੇ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਨਸਲ ਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਕੇ 1-1 ਲੱਖ ਦਾ ਇੱਕ ਘੋੜਾ, 5 ਘੋੜੇ ਖਰੀਦੇ। ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਾ ਤੇ ਸੱਚ ਦਾ ਸਦਾ ਹੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ
बनी नहीं कदे, भगतां ते संसारियां जोड़ कदे ना आया। भगतां ते संसारियां जोड़ कदे ना आया। सता ते सच दी कदे बनदी नहीं हुंदी। शाहजहां दी बनदी नहीं सी। जदों भी सिख कोई चंगी चीज़ लियाउंदे ਇਹਦੇ ਐਲਕਾਰ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦਈਏ, ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਹੁਦਾ ਰੁਤਬਾ ਵੱਡਾ ਕਰਾਈਏ। ਉਹ 5 ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਲੁਕੋ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ। ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰੇ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਦਾ ਨਾਮ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਲਿਆ ਕੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਇਹ ਉਹੀ ਸਨ, ਉਹੀ ਨਸਲ ਦੇ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਬਲਵਾਨ ਘੋੜੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਭਾਈ ਸੁਭਾਗਾ ਜੀ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇ ਕੇ ਨਿਵਾਜਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ। ਉਹ ਘੋੜਾ ਜੰਗ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਘੋੜਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਰੱਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਰਾਹੀਂ 5 ਘੋੜੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਐਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸੁਭਾਗਾ ਜੀ 5 ਘੋੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ 5 ਲੱਖ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਘੋੜੇ ਖਰੀਦੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਲੁਕੋ ਲੁਕੋ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨਾ ਖੋਹ ਲਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਾਲਣਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਦੇ ਔਗਣ ਕੱਢ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਦੀ ਸਫਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰ ਲੱਗਾ ਜਮਡੰਡ ਤਾਂ ਪਛਤਾਨਿਆ, ਬਿਨ ਪੂਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਫਿਰੈ ਸ਼ੈਤਾਨਿਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮ ਦਾ ਡੰਡ ਵੱਜਦਾ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹਾਏ ਇਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਬੈਠਾ, ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਵੇਲਾ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਨ ਪੂਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਫਿਰੈ ਸ਼ੈਤਾਨਿਆ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਹੰਕਾਰ ਫਿਰੇ ਹਿਰਦੇ ਬਾਨੇ। ਬੰਦਾ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅੰਨਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ 6 ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਬਾਹਰ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਉਹ ਸੋਹਣੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਆ, ਸਫਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਆ। ਉਹੀ 6 ਗੱਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ 2, ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਨ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮਿਆਂ 'ਚ। ਅੱਜ ਵੀ ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ 'ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਚਾਣਕਿਆ ਨੀਤੀ ਦਰਪਣ, ਇੱਕ ਹੈ ਬਿਦਰ ਨੀਤੀ ਦਰਪਣ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ 'ਚ ਇੱਕ ਬਿਦਰ ਨੀਤੀ ਦਰਪਣ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੂਦਰ ਜਾਤੀ ਦਾ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਬਿਦਰ ਨੂੰ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਉੱਚਾ ਅਹੁਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਆਪਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਆਪਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਾਰਨ ਤੇਰੀ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤੀ ਹੈ, ਬਿਦਰ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਸਫਲ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਦਰ ਨੀਤੀ ਦਰਪਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ 'ਚ 6 ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਫਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ 6 ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਪੈਣਾ, ਕੱਟਣਾ ਪੈਣਾ, ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਨਾ ਕੱਢੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕੁਝ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਿਤੇ ਉਚਾਈਆਂ ਤੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਰੁਤਬਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਿਦਰ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਬਿਦਰ ਨੀਤੀ ਦੇ ਕਰਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ 8 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬਹੁਤ 8 ਘੰਟੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ।
दिन ते रात मिला के 24 घंटे, उस 8 घंटिਆਂ ਦੀ नींद बहुत है, उदों बाद नहीं। इनू बाणी ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, कबीर सूता क्या करे, उठ के ना जपे मुरार, एक दिन सोवण होए वो लांबे गोंड पसार। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 8 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਠ ਕੇ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਹੀ ਲੇਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੇਟ ਰਹਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਲੇਟ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੇਟ ਹੀ ਲੇਟ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਲੇਟ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਜ ਫਤਿਹ ਹੋਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵੀ ਲੇਟ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣ ਦੀ ਆਦਤ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਦਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੀ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ। ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੀਂਦ ਲੈਣੀ, ਇਹ ਆਦਤ ਛੱਡਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਵੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਮੀਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਹੀ ਅਮੀਰ ਹੋਵੋਗੇ ਨਾ। ਕਿਰਤ ਬਿਰਤ ਕਰ ਧਰਮ ਦੀ, ਹੱਥੋਂ ਦੇ ਕੇ ਭਲਾ ਮਨਾਵੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੈ ਕੰਮ ਦੀ ਬੋਰੀਅਤ। ਕਈ ਅੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਬਿਦਰ ਨੀਤੀ ਦਾ ਕਰਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਈ ਲੋਕ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮਨ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਹੋਰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਧਾ ਚੱਟੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਈ। ਬੱਧਾ ਚੱਟੀ ਜੋ ਭਰੇ ਨਾ ਗੁਣ ਨਾ ਉਪਕਾਰ। ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਪਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਿਤਾਬ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ, ਮਨ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਨਾਟਕ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ, ਅੱਖਾਂ ਸੋਚੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਬੱਧਾ ਚੱਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਬੋਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਮਨ ਅੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਮਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਬੁਰੇ ਕਾਮ ਕੋ ਊਠ ਖਲੋਇਆ ਤੇ ਨਾਮ ਕੀ ਬੇਲਾ ਪੈ ਪੈ ਸੋਇਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਆ ਬੰਦੇ ਦਾ ਡਰ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ ਕੋ ਭਉ ਕਿਛ ਨਾਹੀ, ਜਮ ਨਹੀਂ ਆਵੇ ਨੇਰੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਹੁੰਦਾ। ਵੱਡਾ ਡਰ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੈ ਮੌਤ ਦਾ, ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਮੌਤ ਦਾ। ਸਿਮਰਨ ਬਿਨਾ, ਬੰਦਗੀ ਬਿਨਾ। ਦੂਜਾ ਡਰ ਆ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੜ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਵਿਜੋਗ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਆ ਬਿਮਾਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾ, ਰੋਗ ਨਾ ਲੱਗ ਜੇ। ਚੌਥਾ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਨਾ ਪੈ ਜੇ। ਹਾਏ ਮੈਂ ਵਪਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਫੇਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾ। ਇੰਨੇ ਡਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨੇ। ਇਹ ਡਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਢਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਫਿਰ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਰਹੀ। ਤੇ ਇਵੇਂ ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਡਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਾਲ ਮਟੋਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਬਾਹਲੀ ਆਦਤ ਆ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਇਵੇਂ ਲਿਖਿਆ, ਟਾਲੇ ਟੋਲੇ ਦਿਨ ਗਿਆ ਵਿਆਜ ਬੜੰਤੋ ਜਾਏ। ਨਾ ਹਰ ਭਜਿਓ ਨਾ ਖਤ ਫਟਿਓ, ਕਾਲ ਪਹੁੰਚੋ ਆਏ। ਕਬੀਰ ਕਾਲ ਕਰ ਹੈ ਸੋ ਅਬ ਹੈ ਕਰ, ਅਬ ਕਰਤਾ ਸੋਇ ਤਾਲ। ਪਾਛੈ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਸਿਰ ਪਰ ਆਵੇ ਕਾਲ। ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਛੱਡਦਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਕੰਮ ਪਰਸੋਂ ਤੇ ਛੱਡਦਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰਨਿਆ ਤੂੰ, ਟਾਲੇ ਟੋਲੇ ਦਿਨ ਗਿਆ। ਟਾਲ ਮਟੋਲਿਆਂ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਢਤੀ। ਜਿਉਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਿਉਣਾਂਗੇ। ਕੰਮ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਟਾਲਦਾ ਹੀ ਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਲ ਦਿੰਦਾ, ਪੈਂਡਿੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਿਉਣਾਂਗੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਆਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਅੱਜ ਕਰਨੇ ਆ ਅੱਜ ਹੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਅੱਜ ਕਰਨੇ ਨੇ ਹੁਣੇ ਕਰ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰਨੇ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਕਰ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ 52 ਬਚਨਾਂ 'ਚੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਆਲਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਰ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਗੱਲ ਬਿਦਰ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖੀ ਆ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਲਸ।
ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਲਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ। ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਠ ਖੜਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਛੇਵੀਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਉਹਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਗੁੱਸਾ, ਖਿਜਣਾ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਕਾਇਆ ਕੋ ਗਾਲੈ, ਜਿਉਂ ਕੰਚਨ ਸੁਹਾਗਾ ਢਾਲੈ। ਇਹ 6 ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਭੁੱਲ ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦਈਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨ ਪੂਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਫਿਰੈ ਸ਼ੈਤਾਨੇ। ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੰਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵਾਂਗ ਹੀ ਫਿਰਦਾ। 6 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਅਮੀਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਮਿਲ ਗਈ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਜੱਦੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਿਰਜਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਿਰਜਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੀਂਦ ਲੈਣੀ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ, ਓਵਰ ਡੋਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨੀਂਦ ਦਾ, ਨੀਂਦ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ, ਮੰਜੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਿਦਰ ਨੀਤੀ ਦਾ ਕਰਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਡਰ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗਾ ਕਦੇ ਵੀ। ਮੈਂ ਫੇਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾ, ਜੇ ਇਵੇਂ ਸੋਚੋਗੇ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਲਿਖੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰੋਹਾਨਾ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ, ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਸੀਕ੍ਰੇਟ, ਰਹੱਸ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੇਖੀ, ਬੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਹਲੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਏ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਕਈ ਲੋਕ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਸੋਚਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਮੋਟਾਪਾ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਮੋਟਾਪਾ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਬਹੁਤ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਖਾ ਲਈਏ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਸੋਚਣੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਡਰ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਕੱਢਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੀਜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਕੰਮ ਦੀ ਬੋਰੀਅਤ। ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਿਆ, ਅੱਕ ਗਿਆ ਮਨ, ਬਾਣੀ ਭਾਵੇਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਮਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ। ਚੌਥੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਲਸ। ਪੰਜਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਆ ਟਾਲ ਮਟੋਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ। ਛੇਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਆ ਬੰਦੇ ਦਾ ਗੁੱਸਾ। ਇਹ 6 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਅੰਦਰੋਂ ਸੋਹਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਬਾਹਰੋਂ ਸੋਹਣੇ ਹੋਣ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਉਵੇਂ ਹੀ ਰਹਿਣੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਸੋਹਣੇ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬਾਗਬਾਨੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਹ ਫੂਸ ਉੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਈਏ ਜੀ? ਘਾਹ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਆਪੇ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕੰਡੇ ਪਏ ਆ, ਕੰਡੇ ਚੁੱਕ ਦਿਓ, ਆਪੇ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅੰਦਰੋਂ ਸੋਹਣੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈਏ? ਆਹ 6 ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, ਬਿਨ ਪੂਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਫਿਰੈ ਸ਼ੈਤਾਨਿਆ, ਸਿਰ ਲੱਗਾ ਜਮ ਡੰਡ ਤਾਂ ਪਛਤਾਨਿਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਨਿਕਲਦਾ, ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਬੰਦਾ ਉਦੋਂ ਪਛਤਾਉਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਿਨ ਪੂਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਫਿਰੈ ਸ਼ੈਤਾਨਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੱਲੀ ਅੰਦਰ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਵਤਾਰ, ਪੁੱਤ ਜਨੂਰਾ ਧੀ ਜਨੂਰੀ, ਜੋਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਕਦਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੁੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਔਲਾਦ ਉਹ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਜਿੰਨ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਭੂਤ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਤ ਹੋਣਗੇ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਇਨਸਾਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ, ਘਰੋਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵਿਕਾਰ ਆ ਆਪਾਂ ਗਿਣਨ ਲੱਗੀਏ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲਾਹਨਤ ਸੀ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਚੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ 6 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਦਿਓ,
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਹਣੇ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੀਂਦ ਲੈਣ ਦੀ ਆਦਤ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਡਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਭਾਵ ਕਿ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਡਰੋ। ਕੰਮ ਦੀ ਬੋਰੀਅਤ, ਅੱਕੋ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਉਹ ਕੰਮ ਨੇ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਟਾਲ ਮਟੋਲੇ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਉਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਲਓ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਵੋ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਹਣੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਇੰਨੇ ਅਵਤਾਰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸੋਹਣੇ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਚੀ ਅਤੇ ਸੁੱਚੀ ਹੈ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲੈਣ। ਆਓ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਰਲ ਕੇ ਕਹੀਏ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਦੇਹੋ ਸੱਜਣੇ ਅਸੀਸੜੀਆਂ, ਜਿਉ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿਉ ਮੇਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ